नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक कर दिंतु एवं आपण केउ स्थान भिडियोटी को देखुंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जनातु। प्रथम खबरटी रही पांड्यान नवीन को नहीं भाइराल हेउछि यात्रा सीन। एठी कष्ट सहे सीता किंतु मंदिरर ना राम मंदिर। एठी भूल करे पांड्यान किंतु बदनाम हुए नवीना। एठी राति सारा कांदे नमिता किंतु नाटकर ना केते कांदिबुरे गौरदास। एही डायलॉग गुड़िक वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। पाठक मानक अवगति निमंते एठारे कहि रखुछु आपण पढुथिबा एही सब डायलॉग ओडिशा यात्रा जगतर चर्चित पार्टी यात्रा स्वप्न महलर। एथिरे अभिनय करिसेंती यात्रा अभिनेत्री टिकिना स्वाई। नाटकर ना जवाब मागुछि ओदंडी सीतारे। एही एक सीन रे परिवेषण होईछि प्रथम थर पई मंचस्थ हेउथिबा नाटकर एही सीन को अधिक लोकप्रियता मिलिछि। चिंता बढ़ाइलाणी डेंगू। राज्यवासी एबे डेंगू ज्वर रे थरुछंती। रोगींक संख्या 6000 मुहां हेलाणी। चलित मास शेष किंबा अक्टोबर मास पर्यंत संक्रमण जारी रही पारे बोली अनुमान करा जाउछि। एभली परिस्थिति रे राज्य रे डेंगू परीक्षा पई किट रो अभाव देखा देइछि। राज्य औषध निगमर स्टॉक रिपोर्ट रे जिला और राज्य स्तर रे परीक्षा पई आवश्यक किट नहीं। तेणु जिला माने डेंगू परीक्षा पई NS1 एलिसा किट किनिबा लागि राज्य स्वास्थ्य निर्देशालय पक्षरु कहा जाइछि। राज्य स्वास्थ्य सेवा निर्देशक आज ए संक्रांत रे एक पत्र लिखिछंती। परवर्ती खबर रहिछि मुकेश अंबानी किनिले भारतर प्रथम बोइंग 737 मैक्स 9। भारतर सबुठारु धनी मुकेश अंबानी देशर प्रथम बोइंग 737 मैक्स 9 किनिछंती। एही अल्ट्रा लॉन्च रेंज बिजनेस जेट रो दाम पाखापाखि 1000 कोटी टंका। यह व्यतीत रिलायंस इंडस्ट्रीज पाखरे रही आहुरी 9टी प्राइवेट जेट्र भंडार। निकटरे अनेक परिवर्तन एवं उड़ान परीक्षण पर भारत में डेलीवर होईछि बोइंग 737 मैक्स 9। वर्तमान मुकेश अंबानी व्यक्तिगत जहाजर अंश होईछि बोइंग 737 मैक्स 9। वितरण पूर्व स्विट्जरलैंड रे यूरो एयरपोर्ट बेस मूल हाउस फ्रीबर्ग रे एहार क्याबिन परिवर्तन सह इंटेरियर अपग्रेड करा जायथिला। परवर्ती खबर रही पांड्यान इकोसिस्टम रु बाहरी पारुनाहंती मोहन सरकार। बीजेडी 24 वर्षर शासन को ध्वंस करी राज्यवासी बीजेपी सपक्ष रे जनादेश देले। मोहन चरण माझी नेतृत्व में बीजेपी राज्य में सरकार गढ़िबार 3 मास बीती सारिलाणी। किंतु एबे भी बीजेडी सर्वे सर्वा भिके पांड्यान इकोसिस्टम रु प्रशासन को बाहर करिबारे मोहन सरकार सक्षम होई पारि नाहंती। राज्य सरकार प्रमुख विभाग गुड़िक एबे भी पांड्यान खास सहयोगी मानक पाखरे पूर्व भली रहिछि। सेही विभागीय मुख्य बदलाई पूर्व बीजेडी सरकार इकोसिस्टम रु बाहरिबा परिवर्ते सेही ऑफिसर मानकु मोहन सरकार सेही दायित्व रे गेल्हा पुओ करी बसाइथिबा को नहीं पावर कॉरिडोर रे भिन्न चर्चा लगी। परवर्ती खबर रही मिलिबो चिटफंड टंका। एने प्रेसमिट करी बड़ सूचना देइछंती भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल। मोहन सरकार को आज 100 दिन पूरा जाउछि। गणमाध्यम रे सूचना दे मनमोहन कहिछंती क्षतिग्रस्त चिटफंड जमाकारी बहुत शीघ्र टंका फेरी पाइबे। टंका फेरस्त नहीं समस्त प्रक्रिया आरंभ होईछि। से आहुरी कहिछंती चिटफंड टंका फेरस्त नहीं प्रक्रिया आरंभ होईछि। एने राज्य सरकार एक कमिटी गठन करिछंती। टंका फेरस्त नहीं आईनगत तर्जमा करुछि कमिटी। खूब शीघ्र क्षतिग्रस्त जमाकारी को टंका फेरस्त हेबो बोली मनमोहन स्पष्ट करिछंती। परवर्ती खबर रही सुभद्रा योजना रे 2000 महिलांक आवेदन खारज। सुभद्रा योजना 2000 आवेदन खारज। सुभद्रा योजना नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एही सूचना देइछंती। राति सुधा 97,000 हिताधिकारी आवेदन पेंडिंग थिला। रिपोर्ट अनुसार 100% आवेदन क्लियर होईछि। केवल अकाउंट भूल भटका जो 2000 रिजेक्ट होई पारे बोली से कहिछंती। तेबे जेउ योग्य हिताधिकारी आवेदन करिवे समस्ते टंका पाइबे बोली प्रभाती कहिछंती। परवर्ती खबर रही राशन कार्ड को नहीं सरकारक बड़ निष्पत्ति। प्रत्येक भारतीय पई राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण परिचय पत्र। देशवासी को संपूर्ण मागणा राशन सुविधा जोगाइबा पई एक डॉक्यूमेंट भाव में एही कार्ड आवश्यक। एथर केंद्र सरकार
ଏହି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ KYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ନିରନ୍ତର ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜଳକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଜଳ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଶୀର୍ଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ 1960ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏକପାଖିଆ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକିଲକୁ ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚପଲ ବାହାରେ ରଖି ଆସ କହିବାରୁ ଛେଚା ଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର। ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୁମ୍କୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଚପଲ କାଢ଼ି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଜରାଟ ଭାବନଗର ସିହରରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଜଣେ ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସେହି ରୁମ୍କୁ ପଶିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପଲ ବାହାରେ ରଖି ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2029ରେ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହେବ ଧ୍ୱଂସର ଦେବତା। ଏପ୍ରିଲ 2029ରେ ଧ୍ୱଂସର ଦେବତା ଉପନାମରେ ପରିଚିତ ଗ୍ରହାଣୁ ଆପୋଫିସ୍ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହାଣୁ କିମ୍ବା ମହାକାଶ ପଥର ମାଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପୋଫିସ୍ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 340 ମିଟରରୁ 450 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ। 2029 ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ 37,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜିଡିପିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜବରଦସ୍ତ ଉନ୍ନତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉଦାରୀକରଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜିଡିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହାରାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାରତର ଜିଡିପିର 30% ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଳ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦା ଜାତୀୟ ହାରାହାରି 127.5% ଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏବେ 83.7%କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏହି ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି 78 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାକି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେ ବି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଏକାଠି ପାଇବେ 10,000। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 1250 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି 74 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମାତାଲ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ରାଇଭର ସାବଧାନ। ମଦ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସାବଧାନ, ନଚେତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସତର୍କ କରାଇଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଦ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କେବଳ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶାମୁକ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବା ପୁଲିସକୁ ପିଟିଲେ ଲୋକେ। ଏକ ପୂର୍ବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁଲିସ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପୁଲିସ।
ଏହାକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ପୁଲିସ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଚୁଡ଼ାକୁଟି ବଜାରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଧାମନଗର ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ଓ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କରୋନା ଠାରୁ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। କରୋନା ବା କୋଭିଡ୍-19 ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆସେ ଭୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଲବଲ କରିଥିଲା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ। ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୋନାର ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲାଣି ଏହି ଜୀବନ ନେବା ଭାଇରସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ XEC ୟୁରୋପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ 2024ରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା 14 ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ 1.1 KP.33 ଦୁଇଟି ଉପପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଲିଉଡ ସିନେମାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ତ୍ରୀ 2। ବଲିଉଡ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହରର କମେଡି ସିନେମା ସ୍ତ୍ରୀ 2। ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ବଲିଉଡ ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ଯବାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ସ୍ତ୍ରୀ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ତଦନ୍ତ। ଭରତପୁର ଥାନାର ମାଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାୟ କାହାଣୀର ସତ୍ୟତା ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୁଲିସର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆର୍ମି ମେଜର ଗୁରବଂଶ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ 5 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବଦଳିରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଥାନା ଆଇଆଇସି ସମେତ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଓ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବଦଳିଲେ। ଭରତପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ବଦଳି କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମିଶନରେଟ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଦୀପକ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କୁ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।